صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین حضرات، آج ہم نے زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے جس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وفی روایت وفتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں بیان کیا جاتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ انسان کی حالت کو دیکھیں، شب و روز 11 مہینے برابر بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی سے جو چیز غائب ہو چکی ہے وہ چیز ہے فرصت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے مزے لوٹنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں سربا سجود ہونے کے لیے اس کے پاس بھاگ دوڑ میں ٹائم ہی نہیں نکل پا رہا ہے۔ اتنا مصروف ہے دنیا کی محبت میں، اپنے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اتنا مصروف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے، اتنا دور ہو چکا ہے اور دنیا کی محبت میں اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ جو نعمتیں محنت کر کے، ڈیوٹیاں کر کے، پریشانیاں اٹھا کر جو یہ جمع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی محرومی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے مزے لوٹنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں۔ نعمتیں جمع بے شمار کر رہا ہے، بے حساب نعمتیں اس کے پاس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں خوب جمع کر رہا ہے، مگر اس کے پاس انہیں استعمال کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر کسی بھائی سے ملاقات کرو کہ بھائی آپ تو آتے ہی نہیں، آپ تو ملتے نہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہ یار کام بہت ہے، فرصت نہیں ملتی۔ اور اگر اس سے پوچھا جائے بھائی صاحب کام دھام کیسا چل رہا ہے، کہا یار کام کہاں ہے، کام ہے ہی نہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے، حیران کن بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور اس کو فرصت بھی نہیں ہے۔ یہ حالات اس کے ہو چکے ہیں۔ یعنی ہمارے بھائی کے حالات یہ ہیں، اس سے پوچھو تو ٹائم بھی نہیں ہے، ملاقات کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، اور جب کہتے ہیں کام کیسا چل رہا ہے تو جواب دیتا ہے یار کام دھام کہاں ہے۔ مطلب انسان اتنا مصروف ہو چکا ہے، نہ اس کے پاس ٹائم ہے اور نہ کام ہے۔ یہ حالت ہمارے بھائی کی ہو چکی ہے۔ تو میرے بھائی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، مگر سب سے بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے پر ماہ رمضان میں یہ ہوتا ہے، سب سے پیاری رحمت کہ انسان کو فرصت ہو جاتی ہے۔ جب دسترخوان سجایا جاتا ہے، جب ماہ رمضان میں دسترخوان پر بیٹھتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں اور بندہ ان نعمتوں کا بڑی فرصت کے ساتھ مزہ اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑی رحمت میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے پر یہ ہے کہ اس کو فرصت مل گئی اللہ کی رحمتوں کا مزہ لینے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں دسترخوان پہ سچی ہوتی ہیں اور اس کے مزے لیتا ہے انسان۔ ماہ رمضان میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرصت مل جاتی ہے کہ ان نعمتوں کی مزے لیتا ہے، ورنہ سال کے 11 مہینے کتنی محنت کرتا ہے، کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، اسے فرصت ہی نہیں مل پاتی، رات دن محنت کرتا ہے، اللہ کی نعمتیں جمع کرتا ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پیاری نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، یہ لمحات، یہ زندگی جو رب نے عطا کی ہے، اس زندگی کو ہم دنیا کی محبت میں گواتے چلے جا رہے ہیں، دنیا کی محبت میں صرف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں
कितनी बेहतरीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों में कितनी लज्जतें रखी हैं, हमें टाइम ही नहीं है कि उसकी नेमतों का मजा लें, उसका शुक्रिया अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला की राह में सर्व सुजूद हो जाएं, अल्लाह की मोहब्बत के नगमे गाएं, नबी की मोहब्बत में हम किसी गोशे में बैठकर आखिरत को याद करें, अल्लाह को याद करें। हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। ये माह रमजान का फैजान है कि जब रमजान का महीना आता है, मोमिनीन दस्तरखान पे जमा होते हैं, अल्लाह की नेमतों को बड़ी फुर्सत के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये रमजान का फैजान है, अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा इनाम है। मेरे भाई, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस फरामीन को समझो। अल्लाह ने जो नेमतें हमें अता फरमाई हैं, साल के 11 महीने जमा करते हैं, लेकिन माह रमजान में अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा इनाम होता है। हम फुर्सत के साथ और दिलेरी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ हम अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने अजीजों के साथ इफ्तारी के प्रोग्राम करते हैं और अल्लाह की मोहब्बत में माह रमजान में माल को खर्च करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमतें हमको अता फरमाई हैं, हमें फुर्सत निकालना चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत में इसको सर्फ करना चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत में हमें सर्व सुजूद होना चाहिए। ये माह रमजान हमें पैगाम देता है, अगर तुम ये चाहते हो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राजी हो, तो अल्लाह की मोहब्बत में अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने बच्चों के लिए फुर्सत निकालिए। अपने लिए, अपने अहलो अयाल के लिए बेहतरीन एहतिमाम कीजिए। अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों से खुश होता है जब वो अपने भाइयों के दर्द को महसूस करते हैं। अगर हम में कोई भाई परेशान हो, किसी मुश्किल में हो, और मैं भी किसी मुश्किल में हूं, अगर मुझ पर कहीं से नेमतें आती हैं, अगर हमें कोई नेमत मिल जाती है, तो हमारा एहसास जागता है। जब हमारे सीने में भाई की मोहब्बत, औलाद की तड़प होती है, हम अपने बच्चों के लिए सबसे पहले इंतजाम करते हैं, अपने भाई के लिए इंतजाम करते हैं, और अपने किसी अजीज के लिए हम वो नेमत पेश करते हैं, क्योंकि जैसे मैं भूखा रहा, जैसे मैं परेशान था, मेरा भाई भी परेशान होगा, मेरा भाई भी भूखा होगा। जिस इंसान के सीने में एहसास जागता है और अपने भाई पर उस माल को खर्च करता है, अपने भाई की जरूरत को महसूस करता है, यह एहसास अल्लाह की बारगाह में बहुत मकबूल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इस एहसास को पसंद फरमाता है। जब हम अपनी भूख को महसूस करके अपने भाई की भूख को महसूस करते हैं, उसके दर्द का एहसास हमें होता है, हमारे सीने में उसके दर्द का एहसास जागता है, तो हम उसकी मदद करते हैं, उसके पास हम वो नेमत लेकर जाते हैं, वो रोजी लेकर जाते हैं। तो मेरे भाई, यह हमारा मोहब्बत का जज्बा जो हमारे सीने में है, जो अपने भाई से मेल मोहब्बत की तड़प हमारे सीने में है, अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में बहुत मकबूल है। अगर हम किसी अपने भाई का ख्याल करते हैं, तो मेरे भाई इसी एहसास को कायम रखा गया, यह इंसान की फितरत में शामिल है और होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर इस एहसास को रखा। जब यह एहसास बेदार हो गया, समझ लो अल्लाह तबारक तआला हमसे राजी है। यह एहसास मर गया, समझ लो हम इंसान होकर भी मुर्दा हो गए। हमारे अंदर एहसास होना चाहिए, इंसानियत का जज्बा होना चाहिए, इंसान की हमदर्दी होना चाहिए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर यह लाजिम किया, जब तुम्हारे पास नेमत आए, जब तुम मुश्किल में हो, जब तुम्हारे पास नेमत आ जाए, तुम उसमें से कुछ हिस्सा अपने भाई पे सर्फ करो। अगर हमारे पास जमीन है, जायदाद है, और कोई ऐसा वक्त आया कि हमारे पास फसल आती है, हमारी जमीन से कोई फसल आती है, रोजी आती है, तो हम उसमें से कुछ हिस्सा अपने भाई पर सर्फ करें। अल्लाह तबारक तआला ने ऐसे भाइयों का भी हक रखा जिनके पास कुछ नहीं है, जो मोहताज है, जो परेशान हाल है, जो मिस्कीन है। अल्लाह तबारक तआला ने इस अदा को लाजिम फरमा दिया जो हमारी फितरत के अंदर शामिल है, भाई की मोहब्बत, भाई के दर्द का एहसास।
अपनी औलाद की फिक्र, जैसे अपने भाई के लिए फिक्र करते हैं, अपने पड़ोसी के लिए भी फिक्र करें। हमारे पड़ोस में कोई गरीब, कोई परेशान हाल, अगर कोई मुश्किल में गिरफ्तार है, उसकी परेशानी को महसूस करें। अल्लाह तबारक तआला ने हम पर यह लाजिम कर दिया कि हम अपने उस भाई के लिए कुछ करें। मेरे भाई, अब देखते हैं हम अल्लाह तबारक तआला के उस फरमान को जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर लाजिम किया। अगर हमारे जमीन से फसल आती है तो सबसे पहले हम पर हक यह बनता है, मोहब्बत का फर्ज यह हम पर लागू होता है कि हम उसमें से उश्र